جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج کا دشمن کو واضح پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ۔ پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور۔ پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ بھارتی عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دیں گے۔ فورم کا ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کی غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا بھی اعادہ۔ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی بڑھاتی ہیں۔ بھارتی کارروائیوں کا مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ بھارت اندرونی انتظامی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہمیشہ بیرونی رنگ دیتا ہے۔ پہلگام واقعے کا مقصد پاکستان کی توجہ مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی سے ہٹانا ہے۔ بھارت کا پانی بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی متاثر ہوگی۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ شرکا کا اظہار تشویش۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم پر بھی شدید تشویش کا اظہار۔ مسلح فوج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہیں۔ آرمی چیف کا ملک کے دفاع کے لیے کی جانے والی آپریشنل تیاریوں، مورال اور تمام فارمیشنز اور اسٹریٹجک فورسز پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ جنرل عاصم منیر کا تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور۔ آرمی چیف نے مسلح فوج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدم حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ پہلگام حملہ، وزیراعظم کی ایک بار پھر شفاف بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش۔ شہباز شریف سے سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ہر شکل میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دیں۔ پاکستان کی کامیابیوں کو خطرے میں ڈالنے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔ وزیراعظم نے بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کے بنیاد بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا۔ سعودی سفیر نے کہا کہ سعودی عرب خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ وزیراعظم سے UAE سفیر حماد عبید ابراہیم کی بھی ملاقات۔ پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت پر UAE قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا میں حالیہ امن و امان کی صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم سے کویتی سفیر ناصر عبد الرحمان جاسر کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا میں ہونے والی حالیہ صورتحال پر پاکستان کے موقف پر اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم کا جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خواہش کا اعادہ۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت پر چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ چین کا پاکستان کی حمایت میں بڑا اعلان۔ چین پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے ہر سطح پر پرعزم ہے۔ چینی صدر کے سابق معاون ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا بیان، کسی بھی جارحیت کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پہلگام حملے پر مکمل اور غیر جانبدار تحقیقات ضروری ہیں۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر نے پاکستانی موقف کی حمایت کر دی۔ پاکستان نے بار بار پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی، پاکستان کا بھارت کو نوٹس دینے کا فیصلہ۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر قانونی اور آئینی مشاورت۔ وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ چند روز تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ۔ انڈس کمیشن حکام کے مطابق نوٹس میں معاہدہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور۔ پاکستان سنتاس معاہدے پر قانونی سبقت رکھتا ہے۔ امید ہے کہ بھارت کو جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ تمام اقدامات حکومت کی منظوری کے بعد لیے جائیں گے۔ بھارت نے کوئی حرکت کی تو گھر پہنچا کر آئیں گے۔ بھارت کے کسی محدود رد عمل کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔
अभी नहीं कह सकते कि कशीदगी खत्म हो चुकी है। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी नायब सदर ने भारत को फेज सेविंग का ऑप्शन दिया है। ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है जो जानबूझकर मलबा हम पर डालता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा जुआ खेला जो हार गया। भारत के अंदर से लोग मोदी की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। भारत जुबानी कलामी इल्ज़ाम लगाने की बजाय शवाहिद दे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारत की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का डेनमार्क के हम मनसब से राबता। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और ख़त्े की सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कौमी सलामती कमेटी के इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। इसहाक़ डार ने सिंतास माहिदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से मुतालिक भी मालूमात दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पनामा के वज़ीर ख़ारजा से राबता। ख़त्े की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की एक तरफ़ा इक़दाम के बारे में भी बताया। सिंतास माहिदे से मुतालिक भी आगाह किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा उमूर की नुमाइंदा से भी टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाक़ाई पेशरफ़्त से आगाह किया। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की दिफा के आज़म के मुतफ़िक़ का इज़हार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का एक ज़बान होना खुश आइंद है। इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती बयानिए से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। कौमी असम्बली इजलास में भारतीय मुमकिन जारियत और फॉल फ्लैग ऑपरेशन के इक़दाम की मज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा, हम दोनों मुल्कों के हुकाम के साथ रास्ते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकालें। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का सबब ना बने। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद हैं। दोनों मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में हैं। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। प्रोपेगेंडा भी काम न आया। अमेरिका का भारत को आशीर्वाद देने से इनकार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने का दावा मुस्तरद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पहलगाम हमले के तनाज़ुर में भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमेरिकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। जयशंकर ने हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, जिसे मार्को रूबियो ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हर हाल में जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम फौरी उठाए जाएं। पाक भारत कशीदगी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जल्द इजलास बुलाने पर गौर। सलामती काउंसिल के सदर का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, अगर सूरत हाल मजीद ख़राब हुई तो काउंसिल का हंगामी इजलास मुमकिन है। भारत ने किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत काउंसिल इजलास बुला सकती है। पाकिस्तान की किसी भी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। आलमी ताकतें दोनों मुल्कों में कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिशें कर रही हैं। सदर सलामती काउंसिल ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन पर जोर दिया।